الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. محترم ناظرین کرام، میرے اساتذہ اور میرے پیارے بچوں، وقت کا جو نبی ہوا کرتا ہے وہ اپنے امت کے لیے ایک بڑا محسن اور امت پر احسان کرنے والا ہوا کرتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ پوری کائنات کے لیے بہت بڑی محسن ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم چکانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے بنا ہمارا ایمان ادھورا ہے. جب تک آپ سے محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک حق یہ بھی ہے، خود قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہوا یہ اتنا بہترین تحفہ ہے درود شریف کہ اس سے دعاؤں میں جان پیدا ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حدیث شریف ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے زندگی بھر کہ آپ کو کوئی جب ہدیہ بھیجتا تھا تو آپ بھی اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی چیز ہدیے میں دے دیا کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لے کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، زندہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ بھیجتا تو آپ بھی ہدیتاً اس کو کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی چیز دے دیا کرتے تھے. تو جب دنیا میں رہنے والا انسان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود شریف کا ہدیہ اور تحفہ بھیجتا ہے، اور یہ چیز حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو بندہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ ایک فرشتہ اس پر مقرر ہے، وہ درود شریف ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نام لے کر پیش کرتا ہے. میرے عزیز ناظرین اور میرے پیارے بچوں، اس سے بڑی اور کیا سعادت مندی اور خوش قسمتی ہوگی آدمی کے لیے کہ آدمی کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے لیا جائے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دینے والے کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تو آج دنیا میں بھی جو کوئی درود شریف کا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا تو انشاءاللہ اس حدیث شریف کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدلے میں جو ہدیہ دیں گے، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو ہدیہ دیں گے وہ ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ میرے بندے نے یا میری بندی نے فلاں جگہ سے مجھ سے درود شریف بھیجا ہے مجھ پر، یہ اللہ تو اس کا کام بنا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحفہ ملے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں درود شریف قبول ہو، دعا قبول نہ ہو. اس لیے میرے عزیز دوستو بہت مضبوط یہ ہمارے پاس وظیفہ ہے دعاؤں کو قبول کرنے کا. تو اسی کے سلسلے میں کہ ہمارے بچے یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے. کسی بھی سماج، سوسائٹی یا کسی معاشرے کا 20-25 سال کے بعد کوئی ماحول دیکھنا ہو کہ وہ ماحول کیسا ہوگا تو اس کو اس وقت کے بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے بچے کیا کرتے ہیں. اس وقت کے بچے یہ ہمارا مستقبل ہے. تو اسی سلسلے میں بچوں کی بہترین تربیت ہو اور بچپن ہی سے اس کے ذہن و دماغ میں دین اور شریعت کی ایک محبت پیدا ہو. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے ہمارے
स्वागत रेसिडेंसी मदरसे में तंजीमुल मसाजिद वल मकातिब के मातहत चलने वाले इस मकतब में के गुजरने वाले रबीउल अव्वल के महीने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बच्चों ने बड़े एहतिमाम के साथ दुरूद शरीफ का एहतिमाम किया। तो आज उन बच्चों को जिन्होंने पूरा महीना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का एहतिमाम किया है, उसको आज इनामात से नवाजने के लिए ये मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया है। मेरे अजीज दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम और इनामात से नवाजे जाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बात हमेशा याद रखें कि बच्चे मेरा और आपका अमल देखते हैं, कैरेक्टर देखते हैं कि मेरे वालिदैन क्या करते हैं, मेरा उस्ताद क्या करता है। लंबी चौड़ी तकरीरों से और वाजों से बच्चों पर इतना असर नहीं पड़ता जितना बच्चा अमली तौर पर अपने वालिदैन या उस्ताद को देखता है। वो जितना देखेगा उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में कि बच्चों के अंदर एक दीनी जज्बात, दीनी शौक पैदा हो कि ये बच्चा इंशाअल्लाह आगे जाकर भी उसका ज़हन और दिमाग दीनी और शरीयत मुतहरा पर बाकी रहे और आने वाले आनन फानन फितनों का वो बड़ी अच्छी तरीके से डिफेंस और उसका मुकाबला कर अपने ईमान की हिफाजत कर सके। उस सिलसिले में ये हौसला अफजाई का प्रोग्राम रखा है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन तमाम बच्चों को कबूल फरमावे, उनके असातिज़ा को कबूल फरमावे, उनके वालिदैन को कबूल फरमावे और इन तमाम बच्चों को मेरे लिए और तमाम ही के लिए, उनके वालिदैन और मुंतज़िमीन के लिए आखिरत का ज़ख़ीरा और नजात का जरिया बनावे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है। साथ ही साथ मैं उन तमाम भाइयों को हरगिज नहीं भूलूंगा कि जिन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात के सिलसिले में मेरी एक ही आवाज पर उन्होंने अपनी हलाल कमाई पर से मुझको कुछ न कुछ रकम मुहैया किया। मैं इन तमाम भाइयों का दिली शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही आपकी इस खिदमत का बेहतरीन बदला दे सकता है, लेकिन जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आपकी बच्चों की हौसला अफजाई में की जाने वाली मदद को अपनी बारगाह आली में कबूल और मंजूर फरमाकर आपके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए। अल्लाह आपकी रोजी में बरकत और वसअत अता फरमाकर अल्लाह आपको हमेशा खुशहाल रखे और किसी का मोहताज न रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया अजमल अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने 32 लाख दुरूद शरीफ पढ़ा है। माशाअल्लाह, बहुत कुछ। हमजा अजमल अंसारी, इस बच्चे ने भी 32 लाख बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। जैद शब्बीर मलिक, इस बच्चे ने 31,80,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। ज़कवान जुबैर शेख, इस बच्चे ने भी 31 लाख बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। जीशान जाहिद हाशमी, मुज़म्मिल हुसैन पठान, जोया जुबैर शेख, मिसबा तौकीर अंसारी, माहिरा मुर्तुज़ा शेख, साइमा जियाउल्लाह अंसारी, फरहान फारूक गोगरा, अयान इमरान राज, ज़ेबा फारूक गोगरा,
आयन शोएब पटेल, दानिया मोहम्मद इलियास सुरती, उवैस इमरान सैयद, अब्दुल्ला इमरान बाठिया, मुस्तईद मौलाना मोहसिन पटेल, उजैर इरफान दीवान, रैयान इम्तियाज सोलंकी, अर्श इरफान बिलखिया, अनस समीर चौधरी, फरहान रियाज सैयद, जकीर शाहिद अंसारी, शाकिरा साजिद मिठानी, इसरत आसिफ सोलंकी, आहिर जहीर काजी, अब्दुल्ला मोहम्मद इलियास सुरती, रियान रियाज सैयद, शफी हबीब करदोरिया, अल्फिया अजमल अंसारी पटेल, तहूरा इरफान पटेल, फहीम अफजल सिंधा, सऊद जहीर काजी, अर्श अब्दुल वाहिद मकवाना, राहिल साजिद मिठानी, फैज अफजल सिंधा, अरहान इमरान पठान, मोहम्मद रफीक चिनीमान, अब्दुल्ला कारी नासिर पटेल, अमान इमरान खालानी, यूसुफ जहीर काजी, उवैस असलम सिंधा, हुमेरा इरफान सैयद, फातिमा हाशिम सिद्दीकी, जुहेमा सरदार खान पठान, हसन अल्ताफ सैयद, हसनैन उवैस वोहरा, मोहम्मद इमरान बाठिया, अम्मार अब्दुर्रहमान पठान, उवैस हबीब करदोरिया, अरहान मोहम्मद शेख, अरहान मोहम्मद शेख, अनाबिया अशफाक पटेल, मदिहा निसाब अंसारी, अनस महबूब डेरैया, मोहम्मद फिरोज राज, साद शरीफ बत्तीवाला, जुवेद जाहिद मांझावाला,
मोहम्मद इरफान कनाट, शाहिद समीर लोखात, अक्सा सोहेब पटेल, जैनब इरफान सैयद, माही अब्दुल कयूम शेख, आफिया लारखा सैयद, सारा आसिफ शेख, अलीना तौफीक शाह, जैनब शकीर सिकातर, आयत रफीक सैयद, नबीला कलीम खान, रहनुमा जियाउल्लाह अंसारी, लीना इरफान कनाट,